संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। নমস্কার। এটা আমাদের কায়েমকুলম রামকৃষ্ণ আশ্রম। এটা শুরু হয়েছিল 1927। So started in 1927 by Swami Nirmalanandaji. It was given to him as a Guru Dakshina by Sri Shankaraveli Parameswaran Pilla. He was a devotee of Nirmalanji. At that time Nirmalanji was staying in Haripad. Staying means he used to come and go. There were so many asramas started by him. And on the way he used to halt here sometimes at Kaimkulam. So this was the Guru Dakshina of Shankaraveli Parameswaran Pilla to Nirmalananda Swamiji. It's a small plot of land, 80 cents. And then to maintain this asrama, he donated another piece of land, nearly 1 acre. It's a paddy field. It is just nearby. In those days, paddy cultivation was very common. And here a small shrine where we are sitting now. This was a prayer hall, and behind was the shrine room. 2 corners, 2 rooms were there. That was a living room. Backside, Guru Maharaj, Thakur Bhandar, and store room. This was the structure, a tiled roof. In the beginning there were classes. Sanskrit Pathashala was there. Then devotees used to come to meet the Swamis and have satsang. It went on like that. Then after 1943, he went out of Ramakrishna Mission. I don't know whoever is staying here, but I know after 1983, Swami Kaivalyanandaji, who came here, who was sent from Vattapalam Asrama, who took charge of this asrama. Since then, it started progressing. Slowly, dispensary was started. Then a Sanskrit Pathashala was there. Then a small hostel for orphans. A few orphans were there. Then it was converted to tribal hostel under the tribal ministry of our country, Delhi. 93, 94, like that it was started. Now, in 2016, it was handed over to Belur Math. Again, it was given back to Belur Math. For that, he was struggling for past 20 years or more. Every year he used to write to Belur Math. He went there, he met Swamis, whoever came this side, he invited them here and was pleading Belur Math to take it back. Ultimately, it materialized in 2015. Belur Math took the decision and I was sent here, and 2016 April onwards, it was handed over to Belur Math and I am here to manage. Now the activities here, it is mainly our Ramakrishna Mission activities, Atmano Mokshartham Jagat Hitaya Cha, for spiritual practice and for the welfare of the humanity. Service activities, what we do here, one is this hostel, as I told you. Nearly 100 students were there earlier. Now it has come down to 2022. Mainly students are coming from Wayanad, Attapadi, Kasaragod and the like tribal area. Previously there were students from Munnar, Idukki and all.
Now facilities are there everywhere, so incoming is less, but we are managing. Presently we don't have any government grant, we are not getting, though there is provision, we are not getting it, but we manage it with the public donation. The people give money for feeding the children, with that we are able to manage it well. Our main activity is spiritual activities. We have a very beautiful shrine here, probably you have seen it, and daily worship with all the celebrations, Guru Maharaj, Tithi Puja, Swamiji and Holy Mother, Sri Krishna Jayanti, Shivratri, and all the festivals we observe here. A number of people come, they participate and they benefit. Apart from that, we have classes, almost 4 classes a week. Monday we have Upanishad class, Tuesday there is a Mahabharat, Wednesday Sri Ramakrishna Vachanamrta, and Friday Gita, and then on Sundays classes for children. These are the regular classes. Apart from this, on 3rd Sunday we have monthly retreat, morning to noon time, around 40-50 people may come. Apart from all those things, number of people come seeking pecuniary help, either for medicine or for their house repair, and like so many people come. If money comes, accordingly we give, and we are giving pension for around 10 widows, and also scholarship for around 10-15 students. These are the main activities which we are conducting here. It all because of the public help. And the beauty of this asrama, so many people, they come and they are inspired by the spiritual atmosphere. They appreciate it. For that matter, a number of young students who are pursuing for their career, like competitive examination, PSC and all, they come and sit and study here in this campus. They believe if they sit and study here, they will definitely get a job. This is a faith they have developed during the past years. Even the other day, one girl came and acknowledged she got a job. But I don't encourage so many people to come, restricted. 10-15 youngsters, they come, sit and study. A number of them got job, government jobs. And again, it's a solace for so many people. They come, discuss their problems. And whatever is there, Guru Maharaj is there, his teachings are there. We can tell them. They find some peace of mind. That is the beauty of this asrama. നമസ്തേ. കായംകുളം ആശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 90 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 1927 നിർമ്മലാനന്ദ സ്വാമിജിയാണ് ഈ ആശ്രമം ആരംഭിച്ചത്. ശങ്കരവേലി പരമേശ്വരൻ പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന മഹത് വ്യക്തി സ്വാമിജിക്ക് ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഈ സ്ഥലം. ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് 1 ഏക്കർ നിലവും കൊടുത്തിരുന്നു. അത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഉണ്ട്, നാഷണൽ ഹൈവേക്ക് അപ്പുറമാണ് ഇപ്പോൾ അത്. ഒരുപാട് ഭക്തന്മാർ ആ കാലത്ത് വരുമായിരുന്നു സ്വാമിജിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടി. സ്വാമിജി അന്ന് ഹരിപ്പാട് ആശ്രമത്തിൽ വരുമായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ. തിരുവനന്തപുരം ആശ്രമം സ്വാമിജിയാണ് തുടങ്ങിയത്. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഇവിടെ വരാറ്. അതായത് സ്വാമിജിയുടെ ഒരു ഹോൾട്ടിംഗ് പ്ലേസ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഈ ആശ്രമം തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് 1943 ശേഷം ഇത് രാമകൃഷ്ണ മിഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി. 1983 ശേഷം കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമിജി ഇവിടെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്ന് അയക്കുകയുണ്ടായി. സ്വാമിജിയാണ് ഈ ആശ്രമം ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. ഇത് സ്വാമിജിയുടെ കഠിന പ്രയത്നവും തപസ്സും. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ചെറിയ ഓടിട്ട കെട്ടിടമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്നത് പ്രയർ ഹാളും ഇതിന് പുറകിൽ പൂജാമുറിയായിരുന്നു. അപ്പുറം ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഓരോ മുറി, താമസിക്കാനുള്ള മുറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് ആണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ഈ കെട്ടിട സമുച്ചയം മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സ്വാമിജി തുടങ്ങിയത് ഒരു ചെറിയ
ഡിസ്പെൻസറി ആയിരുന്നു ആദ്യം. പിന്നീട് കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ച് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അത് വളർന്ന് 1995-96 ആയപ്പോഴേക്കും വലിയൊരു ഹോസ്റ്റലാക്കി മാറ്റി. ട്രൈബൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ട്രൈബൽ ഹോസ്റ്റലായി. ഏകദേശം 100ഓളം കുട്ടികൾ വരെ ഇവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞ് ഈ വർഷം ഏകദേശം 20-22 കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. ട്രൈബൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഗ്രാൻഡിനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഹോസ്റ്റൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഗ്രാൻഡിനോടൊന്നും കിട്ടാറില്ല. പബ്ലിക് തരുന്ന ഡൊണേഷനും കൊണ്ട് ഈ ആശ്രമം ഇപ്പം നടന്നു പോവുകയാണ്. ഇത് ഒരു സർവീസ് ആക്ടിവിറ്റി. പക്ഷേ ആശ്രമത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക സേവനമാണ്. ആത്മനോ മോക്ഷാർത്ഥം ജഗദ്ധിതായ ച, അതാണ് നമ്മുടെ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ മോട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസ്, ആധ്യാത്മിക ക്ലാസ്സുകൾ, അതാണ് ഒരു പ്രധാന ആക്ടിവിറ്റി. നമ്മുടെ അമ്പലമുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ പൂജകളും, കൂടാതെ സെലിബ്രേഷൻസ്, വിവേകാനന്ദ ജയന്തി, അമ്മയുടെ ജയന്തി, ഭഗവാന്റെ ജയന്തി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും ഇവിടെ നടത്താറുണ്ട്. കൂടാതെ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച ഉപനിഷത്ത് ക്ലാസ്, ചൊവ്വാഴ്ച മഹാഭാരതം, ബുധനാഴ്ച ശ്രീരാമകൃഷ്ണ വചനാമൃതം, വെള്ളിയാഴ്ച ഗീത. ഇതുകൂടാതെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്. ഇതിനും പുറമെ എല്ലാ 3-ാം ഞായറാഴ്ചയും സത്സംഗം, സ്പിരിച്വൽ റിട്രീറ്റ് എന്ന് പറയും. രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ്. 40-50 ആൾക്കാർ വരുമായിരിക്കും, ചില ദിവസം കുറവും. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന ആക്ടിവിറ്റി, ഈ പൂജ, സത്സംഗം. കൂടാതെ ധാരാളം ആൾക്കാർ അവരെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം അന്വേഷിച്ച് വരും. നമ്മുടെ ബുക്ക് സ്റ്റോളുണ്ട്, ഭഗവാന്റെയും അമ്മയുടെയൊക്കെ ഉപദേശങ്ങളാകുന്ന ബുക്കുകൾ, പിന്നെ നമ്മൾ ഉപനിഷത്ത്, ഗീത തുടങ്ങിയുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ, ഇതെല്ലാം ധാരാളം ആൾക്കാർ വായിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനും പുറമെ ചിലർ സഹായങ്ങൾ ചോദിച്ചു വരുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്, പിന്നെ ചികിത്സയ്ക്ക്, വീട് നന്നാക്കാൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു വരും. നമുക്ക് പറ്റുന്നത് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഏകദേശം 10ഓളം വിധവകൾക്ക്, വയസ്സായ വിധവകൾക്ക് നമ്മൾ പെൻഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്, പ്രതിമാസം 1000 രൂപ വെച്ച്. കൂടാതെ 10-12 കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ. ഇത് കൂടാതെ അത്യാവശ്യം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു വന്നാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ്. ഈ ജനങ്ങൾ, ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരൊക്കെ സഹായ സഹകരണത്തോടെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെയും ബംഗാളിലെയും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെയും ആശ്രമങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ തിരക്ക് ഒരുപക്ഷെ കാണില്ല. തിരക്കില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്, പോകാറുണ്ട്. ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇവിടെ ധാരാളം ആരാധനാലയങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. തൊട്ടടുത്താണ് അമൃതാനന്ദ മഠം, ചിന്മയ മിഷൻ, ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. പിന്നെ മഹത്തായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ആളുകളുടെ ഭക്തി പൊതുവെ ക്ഷേത്രത്തിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക സാധനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവർ എണ്ണം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തിരക്ക് അധികം കാണാത്തത്. എങ്കിലും ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തന്മാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തർ ഇവിടെയും വരാറുണ്ട്. മന്ത്രദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുള്ള ധാരാളമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അപേക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിനുള്ള വ്യവസ്ഥയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നമ്മുടെ ആശ്രമം. राम राम
നേരം പുലർക്കാലേ നേരത്തെ നിറ്റവളും മുറ്റം നാല് പുറങ്ങടിച്ചും തീർത്തേ. മുറ്റം നാല് പുറങ്ങടിച്ചും തീർത്തൊരു പെണ്ണാവള് ഹരിതക കഞ്ഞിക്ക് വെള്ളം കോരേ.